ਜਾਣਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक दो क्वेश्चन मैं तुहाडे तो पुट करदा, जिसका आंसर आ जिहड़ा तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच देना गा। संविधान सभा की जिहड़ी फस्ट बैठक आ, जे पता तो उसका जिहड़ा आंसर जरूर दिओ। फस्ट बैठक आ जिहड़ी संविधान सभा की कदों हुई सी, तां नाल तुसीं दस भी सकदे हो कित्थे हुई सी। ते अज आपां जिहड़ा उस तों अगे स्टार्ट करन जा रहे हां, क्योंकि कल आपां संविधान सभा दी मीटिंग ते उस दिन जिहड़ियां कमेटियां नूं वो एक्सप्लेन किया सीगा। ते अज आपां करदे हां भी जिहड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कदों बन के तैयार होया एंड कदों लागू होया ते उस नूं बन लई कुल किन्ना समा लग्या, जां जो संविधान दा लेखा जिहड़े इस विच रेखा चित्र ने वो किस तरह तैयार किए गए, ते भारत ते पाकिस्तान की वंड उपरंत जिहड़ी संविधान सभा के मैंबरां की संख्या वो किन्नी रहेगी। तो ਜਿਹੜੀਆਂ इस तरह के कुछ पॉइंट ने ਜਿਹੜੇ कि पेपर पक्षों काफ़ी इंपोर्टेंट ने, उन्हां ते अज आपां डिस्कस कर रहे हैं। सो सारे जने ध्यान दिओ। सब तो पहलां आपां करदे हां द अडॉप्टड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट देखो पेपर दे विच एक क्वेश्चन ये बनदा गा भी जिहड़ा साडा संविधान लागू कदों होया। लागू असीं उत्थे कई वारी की करदे हां भी जिहड़ा भारती संविधान अडॉप्ट कदों कीता गया, तां उदों असीं 26 जनवरी 1950 ला दिंदे उत्थे, जिहदा कि आंसर आ बिल्कुल गलत हो जाता गा। क्योंकि जिहड़ा भारतीय संविधान आ वो जिहड़ा अडॉप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली द्वारा, वो 26 नवंबर 1949 नूं कीता गया जी। तो आपां अज उस बारे गल करांगे। तो लिखो सब तो पहला द अडॉप्टड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अडॉप्टड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कदों किया गया। भारतीय संविधान नूं अडॉप्ट कदों किया गया, तो उसकी डेट हैगी आ 26 नवंबर 1949 जी। देखो जिहड़ा भारतीय संविधान नूं अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट तो आपां इंग्लिश दे विच वर्ड एक याद रखना अडॉप्ट, क्योंकि हिंदी दे विच कदे भारत लिख दिंदा जां मेरा किते पास लिख दिंदा, तो इस तरह आपां उलझ जाने आ। तो तुसीं इंग्लिश दे विच इहनूं देखना कि जिहड़ा भारतीय संविधान अडॉप्ट कदों किया गया। अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 नूं जी। काफ़ी इंपोर्टेंट डेट आ, क्योंकि असी 26 नवंबर नूं अपना संविधान दिवस आ जिहड़ा वो मनाउंदे आ हर साल। बट जे कई पुछ लैंदा कि जिहड़ा साडा भारतीय संविधान दिवस आ जिहड़ा 26 नवंबर, ये असीं कदों मनाउणा शुरू कीता, ठीक है, तो इहनूं तुसीं औरल याद रख सकते हो भी 2015 दे विच असीं 26 नवंबर नूं संविधान दिवस के रूप में मनाउणा शुरू किया गा, ठीक है। तो सब तो पहला यही क्वेश्चन बनता द अडॉप्टड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की बनता गा भी जिहड़ा भारतीय संविधान नूं बनन लई किन्ना समा लग्या गा, किन्ने समय च जिहड़ा बन के भारतीय संविधान आ तैयार होया। तो इत्थे लिखो इट टुक प्रिपेयर 2 year 11 month एंड 18 days। कहने का भाव भारतीय संविधान जिहड़ा बन लई समा लग्या जी, वो लग्या 2 साल 11 महीने ते 18 दिन। तो बट कई बारी की हुंदा गा, कई बारी एग्जामिनर क्वेश्चन जिहड़ी एग्जैक्ट डेट नहीं पुछदा हो, उत्थे की कीता जांदा भी भारतीय संविधान नूं बनन लई कुल किन्ना समा लग्या, उत्थे लिख देगा 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल। बट आप इत्थे कई बारी की करते हैं, इसका आंसर की आ 2 साल ला दिंदे आ, 2 साल ला दिंदे आ, जबकि सानूं पता होना चाहिए कि 2 साल 11 महीने ते 18 दिन जिहड़ा कि नीयर अबाउट किन्ना गा 3 साल। इस करके जिहड़ा भारतीय संविधान नूं बनन लई कुल समा किन्ना लगेगा 3 साल लगेगा। नीयर अबाउट जब गल करते हैं, जेकर सही पूछा जाता 2 11 ते 18, ठीक है। इस तरह आप इहनूं याद रख सकते हैं। नैक्सट आपां चलदे हैं अगे। जिहड़ा भारतीय संविधान बेशक 26 नवंबर 1949 नूं बन के तैयार हो गया सीगा, बट
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ 15 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਡੀਪਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੰਥ ਬਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ, ਕਿਤੇ ਕਲਕੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। 30 31 32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ? ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਗੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮੂਲ। ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਵਰਤਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਅਡੋਪਟਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ
26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜੀ 22 ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 22 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ 22 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 22ਵੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 395। ਤਾਂ ਜੇ ਤੋਂ 22ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ 23ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 24ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 25ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਵੇਂ 4A ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, 9A ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, 9B ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ABC ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 25। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ 22। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 395, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ 448 ਤੋਂ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 448 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ 395 ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ 396 ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21A ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋੜਤਾ, 21A ਹੋ ਗਿਆ, 20A ਹੋ ਗਿਆ, BCD ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9th ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1951 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਬੜਾ ਇਹਦਾ, ਸੰਪੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਪੱਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ ਗਈ 10, ਦੱਦਾ ਥੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 10। ਆਪਾਂ 10 ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੀ ਆਪਾਂ
ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1952 ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ, 52ਵੀਂ ਸੋਧ, ਠੀਕ ਹੈ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਲ ਬਦਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਲ ਬਦਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਆ 73ਵੀਂ ਸੋਧ 1992 ਜੀ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਗੇ ਤੇ 11 ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਸਿੱਧਾ, ਗੱਗੇ ਤੇ 11 ਗੱਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ, 73ਵੀਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅਨੁਸੂਚੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਣਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 12 ਦੀ 12 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ 4 9 ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੰਪत्ति। 9 ਸੰਪत्ति ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਆ 52ਵੀਂ ਸੋਧ 1985 ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਸੀਗੀ, ਦਲ ਬਦਲ। ਨੈਕਸਟ 11 ਗੱਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1992 ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 22, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 25। ਆਰਟੀਕਲ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 395, ਅੱਜ 448 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 8 ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 12। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1, ਪਾਰਟ 2, ਪਾਰਟ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 1-2 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਤਕਰਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਤਕਰਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਲੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੇਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਪੇਜ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ ਕੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਆ, ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਤਤਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੰਬਲ
ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲਿਖੋ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ USA ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, USA ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ USA। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆਗਾ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ USA ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? USA ਦੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ? ਉਹ ਲਈ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੋ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਟਰਾਲੀ, ਇਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਪਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਟਰੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੋ ਪਹੀਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਉਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ USA ਤੋਂ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੋ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟਡ ਵਰਡ ਆ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਅਡਾਪਟ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਡਾਪਟਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਡਾਪਟਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 1976 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਇਹ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕੀਵਰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਨੇ, 11 ਨੇ, 7 ਨੇ, 8 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਕੀਵਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੋਵਰਿੰਗ। ਸੋਵਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਫਰੀਡਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਸੋਵਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਅਰਸਤੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿਹੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੂਲਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸੈਕੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਵਰਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕੂਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਡੀਟੈਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ
ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5th ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ 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 ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਜੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਗਣਰਾਜ, ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਗਣਤੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਹੈੱਡ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਗਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੀਵਰਡਾਂ ਦੀ, 5 ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਕੀਵਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੂਗਾ ਸੈਕੂਲਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਆਪਣਾ ਗਣਰਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਸਟਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ, SSDR, SSDR, ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 5 ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਸ, 5 ਕੀਵਰਡਾਂ ਦੀ, SSDR। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 2 ਅਕਸ਼ਰ ਯਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ, ਠੀਕ ਆ, DR, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, SSDR, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੀਵਰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਆ 6, ਜਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਕੀਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਜਸਟਿਸ,
ठीक है, लिख सकते हो आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। ये आप लिया रसिया तो, रसिया जिहड़ा रेवोल्यूशन होया सी 1917, ठीक है, रूस, ठीक है, जिहड़ा जस्टिस न्याय दा आपां आइडिया कित्थों लिया, रसिया तो, रूस तो। इहदा हैगा सी अपना 6 कीवर्ड जस्टिस, ठीक है। किहड़ा न्याय भारती संविधान की प्रैम्बल दे विच समाजिक, आर्थिक ते राजनीतिक। नैक्सट आपां गल करदे हां 7th दा कीवर्ड हैगा लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी तुसीं सारे जानते हो की आ, लिबर्टी, लिबर्टी आपां किस नूं कहांगे जी, आज़ादी नूं, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी नूं आपां की कहांगे, लिबर्टी, ठीक है। तो इहदे विच की आ, देखो सानूं किहड़ी आज़ादी आ, भारती संविधान ने सानूं किहड़ी आज़ादी दित्ती आ। ये जिहड़ी आज़ादी है साडी घूमण फिरन दी आज़ादी आ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपां गल कर लईए भारत दे विच 28 जिहड़े स्टेट्स ने, ठीक है, ते 8 यूटियां ने, आपां किते भी फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर किते भी जा सकते हैं, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन दे विच, ठीक है। इस तरह के हालात ना होण भी जिहड़ा कोई करफ्यू लग्या होया, ठीक है, कोई एमरजेंसी लगी हुई आ, तो उस दे विच जिहड़े अपने इस अधिकार की ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾइज ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਲਿਬਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਟੀ, ਤਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 8th ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8th ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। इक्वैलिटी ਇਹਦਾ आर्टिकल भी मौलिक अधिकारां च पूछा जाता, ਜਿਹੜਾ अपना 14 वाला गा इक्वैलिटी, इक्वैलिटी, इक्वैलिटी आप बोलांगे समानता, की है जी, समानता, ठीक है। समानता तो भाव की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी नस्ल, ठीक है, कोई भी लिंग, ठीक है, कोई भी आ उसनूं की आ बराबर समझा जाएगा, इक्वल, इक्वल, ठीक है। तो ये जिहड़ा अपना कीवर्ड आ इक्वैलिटी। नैक्सट आपां गल करदे हां 9th जिहड़ा इहदा 9वां कीवर्ड आएगा फ्रैटरनिटी, 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 फ्रैटरनिटी की है, देखो जी आपां कहने पंजाबी च भाईचारक सांझ, भाईचारक सांझ, फ्रैटरनिटी। देखो भाईचारक सांझ किस तरीके नाल आ, ठीक है। आपां एक पढ़ते रहे हैं भी भारत अनेकता विच एकता का जिहड़ा स्थान रखदा गा, अनेकता विच एकता का स्थान रखदा गा, भी इत्थे अनेकां धर्मां, जातां, नस्लों के लोग रहिंदे आ, बट फिर की उन्हां दे विच की है, एक एकता बनी हुई आ, एक इहदे विच सूत्र विच बधे हुए ने, ठीक है। भाईचारक सांझ बनी हुई आ, जिस तरह उन्हां दे जिहड़े फैसटिवल ने कोई भी आप एक दूजे सैलीब्रेट करते हैं, ठीक है। हम जिस तरह आप ईद लंघ के गई आ, उस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़े भी है सारे उस त्यौहार में मिल के जोड़े मना रहे हैं, तो ये साडे विच की अपनी भाईचारक सांझ बनी हुई आ, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा लास्ट कीवर्ड हैगा इंटरग्रिटी, 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 इंटरग्रिटी तो भाव की हुंदा पंजाबी च एकजुटता, एक तां इहनूं एकजुटता लिखिया जांदा, एक इहनूं कई बार एग्जामिनर अखंडता लिख दिंदा, ठीक है। दोनों जिहड़े वर्डां दा जिहड़ा मीनिंग सेम आ, एकजुटता अते अखंडता, ठीक है। पर तुसीं इंग्लिश च रख लो तो ज़्यादा वधिया भी इंटरग्रिटी, भी असीं एकजुटता अते अखंडता की, ठीक है। जिवें आपां उपर गल करी आ भी भारत दे विच अनेकां धर्मां, जातां, नस्लों के लोग रहिंदे आ, पर फिर भी उन्हां दे विच की बनी हुई आ, एक भाईचारक सांझ आ, एकजुटता गई, वो अखंड नहीं है, वंडे नहीं है, कहने का भाव, ठीक है, मिल के रहंदे ने। तो ये जिहड़े हैगे ने प्रैम्बल दे आपां 10 जिहड़े कीवर्ड कर चुके हैं। तो इत्थे क्वेश्चन मैं तुहानूं 2 ही दसते, एक तो जिहड़ा पुछया जांदा भी जिहड़े पहले 5 दी सीक्वेंस सी, एक हेठां इस तरह पुछया जांदा भी प्रैम्बल दे विचों इन्हां विचों किहड़ा शब्द नहीं हैगा। ये 10 कीवर्ड तुसीं अग्गों याद रखने आ, इक्वैलिटी, फ्रैटरनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ठीक है, भी सारे प्रैम्बल दे कीवर्ड ने। एक एग्जामिनर की करेगा बाहरों जाके पा देगा, ठीक है, तो तुसीं दस देना भी जिहड़ा प्रैम्बल दा कीवर्ड नहीं हैगा, जां फिर इन्हां चों तिन्ने पा के एक जिहड़ी उत्थे ऑप्शन लिख दूगा ऑल ऑफ अबव, तो तुसीं उत्थे टिक कर सकदे भी जिहड़े तिन्ने ने प्रैम्बल दे कीवर्ड ने, ठीक है। तो हुण जिहड़ा आपां सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट जिहड़ा क्वेश्चन पेपर दे विच पुट कीता जांदा वो की आ, उहदे बारे आपां डिस्कस करांगे। तो देखो की आ, जे आपां गल कर लईए प्रैम्बल दे विच स्टार्टिंग दे विच किन्ने कीवर्ड सीगे, ठीक है, स्टार्टिंग दे विच किन्ने वी जिहड़े इहदे कीवर्ड सी, तो इत्थे हैगे सी ओरिजिनली आपां लिख सकदे हां, ओरिजिनली, ओरिजिनली इहदे विच ओनली 7 कीवर्ड सीगे, 7,
ठीक है। स्टार्टिंग दे विच इहदे विच 7 शब्द सी जिहड़े ओह ऐड किए गए सी प्रैम्बल दे विच। जिहड़े प्रैजेंट समय दे विच उन्हां दी गिनती कितनी हो गई आ 10, तां ऐड किन्ने हो गए इहदे विच एडिड बाय 10 एडिड बाय, ठीक है सॉरी एडिड बाय 10, तां किन्ने हो गए टोटल 10, ठीक है। पहलां तुहाडे माइंड दे विच इह गल होनी चाहीदी आ भी स्टार्टिंग दे विच जिहड़ी साडी प्रैम्बल आ प्रस्तावना उसदे विच 7 जिहड़े कीवर्ड है सी ते अज किन्ने उहदे विच 10, तां किन्ने नਵੇਂ ऐड कीते आपां 3। हुण क्वेश्चन इत्थों ही पेपर दे विच बनदा गा हर बार, ठीक है। वो जिहड़े 3 शब्द बाद दे विच ऐड कीते गए आ उहदे बारे पुछया जांदा भी वो किहड़े ऐड किए गए ने जां फिर किहड़े सन दे विच कीते गए ने जां फिर वो किहड़ी सोध राहीं ऐड किए गए ने, ठीक है। क्वेश्चन पेपर च यही बनदा गा। तां इत्थे लिखो आपां लिखो एडिड 3 न्यू वर्ड, ठीक है। न्यू वर्ड किहड़े ऐड किए गए ने जी, ठीक है। एडिड 3 न्यू वर्ड, ठीक है। तो वह आप इत्थे एक ट्रिक लिखांगे, पहला इत्थे ट्रिक लिखांगे आपां, ट्रिक लिखो SSI, ठीक है। SSI आपां याद रखांगे। हुण देखो आपां पिछे ट्रिपलेस की गल करते थे, इत्थे SS किहड़ी आ गई नंबर 1 ते इत्थे आपां कह सकते हैं सोशलिस्ट। एक तो इहदा शब्द जिहड़ा हैगा बाद दे विच ऐड कीता सोशलिस्ट आ। नैक्सट जिहड़ा पेपर दे विच आउंदा गा सैकुलर। थर्ड जिहड़ा आ गया लास्ट जिहड़ा कीवर्ड हो गया आई ते आपां एक वर्ड ही पढ़िया, की पढ़िया गा इंटरग्रिटी, ठीक है। इंटरग्रिटी तां जिहड़े 3 कीवर्ड ने वो आपां बाद दे विच ऐड कीते गए ने किहड़े SSI सैकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया तो इंटरग्रिटी हो गई। तो पहला तो तुहाडे माइंड दे विच तिन्ने शब्द होने चाहिए ने। एंड नैक्सट तुहानूं पता होना चाहिए भी आपां किस सोध राहीं कीते ने। तो नैक्सट आपां गल करांगे किहड़ी अमेंडमेंट राहीं जिहड़े ये शब्द ने जिहड़े उस संविधान दे विच आपां प्रैम्बल दे विच ऐड कीते ने। तो आपां इत्थे लिखदे हां, लिखो एडिड 3 जिहड़े ये वर्ड ने 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये सोध नूं याद किवें रखना कई बारी क्योंकि संविधान दे विच 42वीं ते 44वीं सोध जिहड़े काफ़ी इंपोर्टेंट रोल अदा करदियां ने। देखो 42वीं सोध नूं आपां याद किहड़े वे नाल रखांगे, देखो 4+2 पिछे कितना आ गया 6, ठीक है। 4+2 पिछे कितना आ गया 6, ठीक है। तो हुण इत्थे की आ गया देखो 1976 जिहड़ी ये सोध पास हुई है 1976 दे विच इंदिरा गांधी दे समय हुई सी, ठीक है। नैक्सट एक सोध आउंदी है 44वीं 44 अमेंडमेंट, ठीक है। 4+4 किन्ने हो गया 8। तो ये जिहड़ी सोध हुई है 1978 दे विच हुई हैगी, ठीक है। तो इस करके इहनूं आपां इस तरीके नाल याद भी रख सकते हैं। कई बार एग्जामिनर एवं पुछ लैंदा भी जिहड़ी संविधान दे विच 42वीं सोध आ वो कदों पास हुई आ, तो 1976 दे विच, जां फिर 44वीं कदों हुई आ 1978 दे विच। तो इत्थे आपां गल करदे हां भी जिहड़ी संविधान दे विच 42वीं सोध राहीं प्रैम्बल दे विच किहड़े-किहड़े शब्द ऐड कीते ने। देखो जी 42वीं अमेंडमेंट राहीं किहड़े-किहड़े शब्द ऐड कीते आ, आपां पिछे गल कर देखो एडिड 3 जिहड़े वर्ड ने 42वीं अमेंडमेंट 1976 राहीं कीते ने, आपां याद रख सकते हैं। उस तो बाद एक इहदे बारे एक टाइटल मिलिया होया सोध नूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का छोटा संविधान। इस सोध नूं की कहा जाता है भारत का छोटा संविधान। तो एक वचन जिहड़े पेपर दे विच इत्थों पुट कीते जांदे आ। नैक्सट आपां लास्ट 2-4 मिनटां की गल है, ठीक है, वो भी करते हैं। तो जिहड़े 3 कीवर्ड ने किहड़े-किहड़े तुहाडे माइंड 'च होने चाहिए आ। SSI किहड़ी सोध राहीं कीते आ। एक बार क्वेश्चन ये बनया होया सीगा भी हेठ लिखिआं विचों प्रस्तावना विच 1950 दे विच किहड़ा वर्ड नहीं हैगा सीगा, किहड़ा शब्द नहीं हैगा 1950 दे विच, ठीक है। तो तुहानूं पता लग गया भी SSI ये 1976 ऐड किए गए ने, 1950 दे विच ये शब्द जिहड़े नहीं हैगे सी ये कदों ऐड होए ने 1976 दे विच 42वीं सोध दे राहीं, ठीक है। लास्ट आपां गल करदे हां एक प्रैम्बल दे नाल जिहड़े केस ने, ठीक है, 2 केसां की गल करदे हां।
एक तो जो पेपर च पूछा जाता केस व सैन भारती केस, ठीक है, ज़्यादा जो इंपोर्टेंट। तो सब तो पहले आप लिखते हैं केस, ठीक है, किहड़े केसां की गल करते हैं आप। एक तो है केशव सैन, केशव सैन भारती केस, केशव सैन भारती केस जिहड़ा एक काफ़ी इंपोर्टेंट केस आ, केशव सैन भारती केस, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 अप्रैल 1973 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸ ਐਮ ਸੀਕਰੀ ਸੀਗਾ, ਐਸ ਐਮ ਸੀਕਰੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਮ ਐਸ ਸੀਕਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲਾ। ਦੇਖੋ ਪੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸੈਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ केरला। तो बहुत सौखा तरीका गा, के तो केशवा, के तो केरला, ठीक है। ये वे नाल आपां याद रख सकते हैं। नैक्सट एक केस संबंधित काहदे नाल सीगा, रिलेटेड काहदे नाल सीगा, ठीक है। ये भी पेपर दे विच कई बारी पुछ लैंदे आ भी जिहड़ा केस दा संबंध काहदे नाल सीगा। ये हैगा सी अपना बेसिक स्ट्रक्चर नाल, बेसिक स्ट्रक्चर नाल। तां इत्थे आपां बेसिक स्ट्रक्चर की सीगा, ठीक है। इहदे बारे तुहानूं मैं दस दिंदा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे पंजाबी च बोल देंगे आ बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। देखो जिस तरह कहा गया सीगा भी असी प्राइमबल दे विच जिन्नियां मर्जी अपना संविधान दे विच जिन्नियां मर्जी सोधां कर ली, ठीक है, जिन्नियां मर्जी सोधां कर लिए, चाहे सारा संविधान नूं बार-बार सोधिए, बट एक इहदा बेस नहीं हिलना चाहिए। केशव सैन भारती जिहड़ा केस विच ये सीगा भी इहदा बुनियाद नहीं, इहदा ढांचा नींह नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप किसी मकान नूं भन्न तोड़ करके ਉਹਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਿਉਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸੈਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸੈਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਧਾਰਭੂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਓਨਲੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੇਰੂਵਾਰੀ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੂਵਾਰੀ ਕੇਸ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 284 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੋ 284। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 389। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, 299, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ 389। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, 299, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, 284 ਨੇ,
ठीक है। तो औरतां ने किन्नियां ने हिस्सा लिया सी संविधान सभा दे विच 15 औरतां सी जिहड़ियां संविधान सभा दे हिस्सा लिया सीगा 15 औरतां ने हिस्सा लिया सीगा ठीक है। तो जिहड़े 33% इहदे विच SC ते ST जिहड़े शामिल कीते सी। एक होर आ जिहड़ी हैदराबाद रियासत सी साडी हैदराबाद एक अजिही रियासत सी जिस दे मैंबरां ने संविधान सभा दे विच हिस्सा नहीं लिया सी हैदराबाद ठीक है। तो ये जिहड़े कुछ सी एक जिहड़े रेखा चित्र तैयार कीते आ रेखा चित्र ठीक है भारतीय संविधान के रेखा चित्र जिहड़े तैयार किए नंद लाल बोस ने किए ठीक है। ये भी थोनों याद रखते हो नंद लाल बोस ठीक है। तो ये सी संविधान के नाल संबंधित कुछ जिहड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जिहड़े संविधान के बेस के विचों पुछे जाते हैं ठीक है। जेकर तुहानूं कोई फिर भी कन्फ्यूजन रहिंदी है इस बारे ठीक है तो तुसीं उसनूं कमेंट बॉक्स के विच दस सकते हो ठीक है। तो उसनूं आपां क्लीयर करांगे। कल जिहड़ा आपां अगे स्टार्ट करांगे उस संविधान के पार्ट 1 ठीक है संविधान का पार्ट 1 करांगे उहदे विच आपां ड्यूटी एंड स्टेट जिहड़ा उहदा नाम जिहड़ा पार्ट 1 आ होएगा स्टेटां ते ड्यूटियां बारे ठीक है। तो उहदे नाल संबंधित उहदे विच 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक आर्टिकल आउंदे आ उहनूं आपां एक्सप्लेन करांगे भारत दे विच जिहड़े किन्ने राज सी स्टार्टिंग दे विच ते अज किन्ने आ पहलां किन्नियां ड्यूटियां सी ते अज किन्नियां ड्यूटियां ने। सो अज तक इन्ना ही थैंक यू वेरी मच। इत्थे हुंदा